फास्ट सेमिस्टर यूनिट 3 अच्छी पृथ्वीर भाषा परिवार। पृथ्वीर भाषा मानकु अध्ययन करी जाकब ग्रिम भाषा विज्ञानी भास्को एवं फ्रांज बब प्रभृति विशिष्ट भाषाविद माने सेमानंकु विभिन्न शाखा और परिवार रे विभक्त करथिले। एही प्रकारर विभाग को पारिवारिक विभागीकरण कहा जाए। पारिवारिक विभागीकरण अनुसार भाषा मानकु निम्न भाग रे विभक्त करा जायछि। पृथ्वीर भाषा मानकु 17 भाग रे पृथ्वीर भाषा मानकु 14 भाग रे विभक्त करा जायछि। इंडो यूरोपीय, अफ्रीका एशिया, आफ्रो एशिया, चीना तिब्बतीय, फिनो उग्रीय, अल्टाई, द्राविड़, ऑस्ट्रिक परिवार, कॉकेशियन, अमेरिकन, इंडो यूरोपीय, ऑस्ट्रेलियन परिवार, इंडोनेशिया परिवार, पालेनेशियन, पापुआ परिवार। ये भाव में 14 भाव में विभक्त कर पृथ्वीर भाषा मानकु। इंडो यूरोपीय 19 शताब्दी में यूरोप रे जो भाषा अध्ययन और गवेषणा चालू रही सही महनीय कार्यर कर्णधार थिले भाषाविद रसुम भाक्स। जाकब ग्रिम बब विश्लेषणरू सेमाने अवगत हेले जे भारतर केतेक भाषा यूरोपर ग्रीक भाषा ठारू प्राचीनतम। सेमाने स्थिरीकृत हेले भाषा परिवार गुड़िक मध्य इंडो यूरोपीय परिवार ठारू महत्वपूर्ण। इंडो यूरोपीय परिवार अंतर्भुक्त प्रमुख शाखा गुड़िकर नाम है भारतीय आज्य भाषा, ईरानीय, आर्मेनिय, अल्बेनियन, बल्टोस्लाविय, ग्रीक, केल्टिक, जर्मानिक, लैटिन, तोखारिन, हिटाइट। इंडो यूरोपीय परिवार अंतर्भुक्त शाखा गुड़िक है 11 भाग विभक्त कराई। प्रथम है भारतीय आज्य इंडो ईरानीय शाखार उपशाखा। हजार वर्ष तले जो लोक माने ईरान मध्य देई भारत को आगमन करथिले सेही मानकर भाषा इंडो यूरोपीय शाखा अंतर्भुक्त। भारतीय आज्य भाषा को 3टी पर्याय विभक्त करा जायछि। प्राचीन भारतीय आज्य भाषा, मध्य भारतीय आज्य भाषा, आधुनिक भारतीय आज्य भाषा। पृथ्वीर भाषा को 3 भाग विभक्त करागला। प्राचीन भारतीय आज्य भाषा, नवीन भारतीय आज्य भाषा, मध्य भारतीय आज्य भाषा। प्राचीन भारतीय आज्य भाषा को 2 भाग विभक्त करागला। वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति। मध्य भारतीय आज्य भाषार 3टी स्तर, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आज्य भाषा प्रायतः ख्रीष्टाब्द 1000 ରୁ 1100 बेलू बंगला, ओडिया, आसामी, हिंदी, गुजराती, मराठी प्रभृति आधुनिक भारतीय आज्य भाषा मानकर उत्पत्ति घटिला। अपभ्रंश भाषारू आधुनिक भारतीय आज्य भाषा माने विकास लाभ कले। आधुनिक भारतीय आज्य भाषा मानक मध्य शास्त्रीय मान्यता लाभ करिवार ओडिया भाषा सर्वप्रथम। शास्त्रीय मान्यता लाभ करिवार ओडिया भाषा सर्वप्रथम। ईरानीय आज्य भारतीय आज्य भाषा जेपरि 3 भाग में विभक्त कराई। ईरानीय भाषा मानकु सेहीपरि 3 भाग विभक्त कराई। आदि, मध्य, आधुनिक। तापर आसिबो आर्मेनिय बा आर्मेनियन भाषार भाषा क्षेत्र पश्चिम रूस, पूर्व तुर्की और कॉकेसस पार्वत्य अंचल। ख्रीष्टीय 5म शताब्दी पर्यंत एही भाषार कौनसी संधान मिल नथिला। एही भाषा को मान्यता मिलिबार कारण एही भाषा रे ख्रीष्टान संपर्कीय बहु लिखित तथ्य रहिछि। तापर आसिला अल्बानिय 1685 साल पर्यंत एही भाषा विषय रे विशेष किछि अध्ययन करा जाई नथिला। तेबे लैटिन, अल्बेनियन भाषा कोश
ପ୍ରକାଶିତ ଲାଟିନ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ତୁର୍କୀ ଓ ସ୍ଲାଭିକ୍ ଭାଷା ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ପରିବାର ଭାଷା ବହୁ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତାପରେ ଆସିଲା ବଲ୍ଟୋ ସ୍ଲାଭୀୟ ଭାଷାକୁ ଗୋଟିଏ ଶାଖା ବୋଲି ଅନେକ ଭାଷାବିତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବଲ୍ଟିକ୍ ସାଗର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲାଟଭିଆନ୍ ଓ ଲିଥୁଆନିଆନ୍ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଗ୍ରୀକ୍ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ସେଠାରେ 2000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୂର୍ବେ କେତେକ ଇଣ୍ଡୋ-ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଲାଟିନ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ପରି ଲାଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭାଷା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚର ଭାଷା ରୂପେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। କେଲ୍ଟିକ୍ ପରିବାରର ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ପେନ୍, ଉତ୍ତର ଇଟାଲୀ, ରୋମର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏସିଆ ମାଇନର ଆଙ୍କାରା ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳ କେଲ୍ଟିକ୍ ଭାଷା। ଜର୍ମାନିକ୍ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ପ୍ରାଚୀନ, ମଧ୍ୟ, ଆଧୁନିକ। ତାପରେ ଆସୁଛି ତୋଖାରିଆନ୍। ତୁର୍କୀ ଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚୀନା, ଭାରତୀୟ ଓ ଇରାନୀୟମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଚୀନୀୟ ତୁର୍କିସ୍ତାନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭାଷାବିତ୍ ଏଫ୍.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.କେ. ମୁଲର ଏହାର ଭାଷାକୁ ତୋଖାରିଆନ୍ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାଷାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: କ. ପୂର୍ବ ତୋଖାରିଆନ୍ ବା ଆଗ୍ନେୟାନ୍, ଖ. ପଶ୍ଚିମ ତୋଖାରିଆନ୍ ବା କୁଟିଆନ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ହିଟାଇଟ୍। ଭାଷାବିତ୍ ବି. ହୋର୍ଡନି 1915 ମସିହାରେ ହିଟାଇଟ୍ ଭାଷାକୁ ଇଣ୍ଡୋ-ୟୁରୋପୀୟ ପରିବାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋ-ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ 11 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଫ୍ରୋ-ଏସୀୟ। ଇଣ୍ଡୋ-ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ଅଧିକାର କରିଥିବା ପରିବାରଟି ହେଉଛି ଆଫ୍ରୋ-ଏସୀୟ। ଏହି ପରିବାରର ଅନ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଭାଷାଟି ହେଉଛି ହିବ୍ରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏହି ଭାଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ବଣିକମାନଙ୍କର ଭାଷା ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ଏକ ବୁଶ୍ମ୍ୟାନ୍ ପରିବାର, ଦୁଇ ହେଉଛି ହେମିଟିକ୍ ପରିବାର। ବୁଶ୍ମ୍ୟାନ୍ ପରିବାର ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅନ୍ୟତମ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅରେଞ୍ଜ ନଦୀଠାରୁ ନଗାମୀ ହ୍ରଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭୂଖଣ୍ଡ ରହିଛି ସେହି ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି ବୁଶ୍ମ୍ୟାନ୍ ଭାଷା। ହେମିଟିକ୍ ପରିବାର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ନୌଭଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ହୋମ୍ ଏହି ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେଥିଲାଗି ଭାଷାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ହେମିଟିକ୍। ତାପରେ 3 ଆସୁଛି ଚୀନା ତିବ୍ଦତୀୟ। ଏସିଆ ମହାଦେଶ ସୁଦୀର୍ଘ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଏହି ଭାଷାର ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ପରିବାରରେ ପୃଥିବୀର ବହୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ରହିଛି। 4 ଆସୁଛି ଫିନୋ-ଉଗ୍ରୀୟ। ଏହି ପରିବାର ପୂର୍ବ ସାଇବେରିଆ ଭାଷା ସାମଏଡ୍ କଥିତ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏହି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଫିନଲାଣ୍ଡୀୟ, ହଙ୍ଗେରିଆନ୍, ଇସ୍ତୋନିଆନ୍ ଏବଂ ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆର ଯାଯାବରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଲାପିସ୍ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 5ରେ ଆଲ୍ଟାଇକ୍ ପରିବାରକୁ ଅନେକ ୟୁରାଲ୍ ଆଲ୍ଟାଇକ୍ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଏହି ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମଙ୍ଗୋଲ, ମାନଚୁଙ୍ଗ ଏବଂ ତୁର୍କୀ। 6ରେ ଦ୍ରାବିଡ଼। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ତାମିଲ, କନ୍ନଡ଼, ମାଲୟାଲମ, ତେଲୁଗୁ, ତୁଳୁ, ତୋଡ଼,
କୋଡ଼ଗୁ, ଗୁଣ୍ଡି, ମାଲତ, କୁଇ, କୋଲାମୀ, କୁରୁଖୁ, ବାହୁଇ ଓ ବଗଡ଼ 15 ଗୋଟି ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରିବାରର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ହେଲା ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼, ମାଲାୟାଲମ। 7ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ପରିବାର। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା ପରିବାରରେ 2ଟି ବିଭାଗ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରୋନେସିଆନ। ତାପରେ 8ରେ କକେସିଆନ ପରିବାର। କୃଷ୍ଣ ସାଗର ଏବଂ କାସ୍ପିଆନ ସାଗରରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କକସସ୍ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ପରିବାରର ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ପରିବାରରେ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଉତ୍ତର ଶାଖା 2 ଦକ୍ଷିଣୀ ଶାଖା। ତାପରେ 9ରେ ଆମେରିକାନ। ଆମେରିକାନର ଅଧିକାଂଶ ଆଧୁନିକ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ, ଜର୍ମାନ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 10ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ପରିବାର। ଏହି ଭାଷା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଟାସମାନିଆ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଏହି ପରିବାରର ପ୍ରଧାନ ଭାଷା ହେଉଛି ମୌଖାରୀ ଓ କାମିଲ-ରୋଇ। 11 ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପରିବାର। ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଏହି ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ। ଏହି ଭାଷା ପରିବାରର ପ୍ରଧାନ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲାଇ, ଜାଭାନିକ, କ୍ରୋମୋ, କଉଇ, ତଗାଲ, ବରକ, ବୁଗି, ତମ୍ଭକ, ସୁନ୍ଦିୟନ, ଫର୍ମୋସନ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ 12ରେ ମାଲନେସିଆନ ପରିବାର। ଏହି ପରିବାରର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମାଲନେସିଆନ, ଫିଜି ଆଦି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଏହି ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଷା ଫିଜି, ଲାୟଲତା, କେଲିତେନି ଓ ସିଲୋମିନି। ପାଲିନେସିଆ ପରିବାର। ଏହି ଭାଷା ପରିବାରର ପାଲିନେସିଆନରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଏହି ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହାୱାଇ, ମାଓରି, ଟୋଙ୍ଗି, ତାହିତି, ସମୋଇ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ 14ରେ ପାପୁଆ ପରିବାର। ନ୍ୟୁଗିନି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଏହି ଭାଷା ପରିବାର ପ୍ରଚଳିତ। ନ୍ୟୁଗିନି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ମାଫୋର ଭାଷା ଏହାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଭାଷା। ପୃଥିବୀର ଭାଷାମାନଙ୍କୁ 14 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାକୁ 11 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନରେ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ପୃଥିବୀର ଭାଷା ପରିବାର।